नमस्कार दर्शक बंधु। आज विशेष आध्यात्मिक और ज्योतिष भित्तिक कार्यक्रम को आपण समस्त को हार्दिक अभिनंदन। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और पंचांग गणना भद्राकाल विशेष महत्व रही आज्ञा। शुभ कार्य पूजा पाठ कि नूतन आरंभ समय भद्रादोष को विचार करने अत्यंत आवश्यक बोली मना जाए। तेरे ही भद्राकाल प्रकृत में कौन, यार पौराणिक और ज्योतिषीय महत्व कौन एवं यही समय क्यों कार्य करना वर्जनीय, यही सब गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर सठिक और सरल समाधान पर आज आम गहन उपस्थित अच्छा विशिष्ट ज्योतिर्विद पंडित शंकर्षण पण्डा महोदय। आसतु पंडित शंकर्षण पण्डा को आम कार्यक्रम को सादर स्वागत जणाइबा एवं तांको निकटरू भद्राकाल संपर्क में विस्तृत सूचना ग्रहण करवा। पंडित जी, आम कार्यक्रम को आपण को हार्दिक स्वागत। जय जगन्नाथ। श्रोता बंधु, आज आमे भद्रांक स्वरूप, विधि निषेध और परित्याग विषय किछि ज्ञात एवं अज्ञात आलोचना माध्यम रे समाज को एक प्रेरणा। भद्रांकर उत्पत्ति। भद्रा भगवान सूर्यदेव कन्या अटंती। से छायांक ठारू उत्पन्न आउ शनिश्चरकर भौणी अटंती। भद्रांकर वर्ण कला और रूप भयंकर। केश लंबा आउ दांत बड़ विकटाल अटे। जन्म होगा क्षणी से संसार को ग्रास करने दौड़िले। यज्ञ मानक बाधा विघ्न पहुँचाइले। उत्सव अनुष्ठान तथा मंगल यात्रा आदि मानक उपद्रव करने को लगिले। आउ पूरा जगत को पीड़ा पहुँचाक लगिले। भद्रांक भयंकर रूप, उपद्रव आउ उच्छृंखल स्वभावर कारण तांको केही विवाह करने राजी हेले नहीं। तेणु सूर्यदेव निजर कन्या निमंते स्वयंवर आयोजन कले। किंतु भद्रा समस्त मंडप, तोरण, आसन आदि सब भांगी रुजी चुरमार करदेले। समस्त आयोजन विध्वंस हो गला। सूर्यनारायण भद्रा को बुझा निमंते ब्रह्मा को प्रार्थना कले। ब्रह्मा आसी भद्रा को कहले, तुमे बब, बालव, कौलव, तैतिल आदि चरण करण मानक शेष सप्तम करण रूप स्थित रहिबो। जो व्यक्ति तुमर समय यात्रा, गृह प्रवेश, चाष, व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग आदि अन्यान्य मंगल कार्य करिवो, तुमे सेथिरे विघ्न उत्पन्न करिवो। जे तुमर आदर करिवो नाही ताहार कार्य ध्वंस करिदेव। भद्रा ब्रह्मा आदेश को मानी सही कालर गोटे अनुसार रूपरे स्थित हेले। भद्रा भगवान सूर्यदेव को पुत्री हेबा तथा ब्रह्मा द्वारा उपदेशित हेबा कारण जगत व्यवहार रे आदरणीय तथा पूज्य अटंती। भद्रांकर अपेक्षा तार विपरीत परिणाम देइथाय। ब्रह्म पुराण रे भद्रा तीर्थर वर्णना प्रसंग रे कथा अछि कि सूर्य निजर पुत्री भद्रांग विवाह विश्वकर्मा पुत्र विश्वरूप सहित कराइथिले। करण पंचांगर पंचम अंग अटे। प्रत्येक तिथि को दुई भाग में वर्णिबा कारण यह करण कहुଯାଇଛି। एही प्रकार प्रत्येक तिथि रे दुई करण तथा एक चांद्रमास हिसाब से 60 करणर परिकल्पना कराଯାଇଛି। शुक्ल प्रतिपदार उत्तरार्धरु कृष्ण चतुर्दशीर पूर्वार्ध पर्यंत 28 तिथि को पूर्णिमा और अमावस्या को छाड़िकी कौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य और विष्टि नामक सप्तम करण धरा जाइछि। काहींकि ना एमाने आवृत्ति करी आसी थांती, एथिपई एहांकु चरकरण नाम दिया जाइछि। कृष्ण पक्षर चतुर्दशीर उत्तरार्धरु शुक्ल प्रतिपदार पूर्वार्ध पर्यंत क्रमरे शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंग, शुक्र नामक 4टी करण को स्थिर करण कहा जाइछि। इंद्र, ब्रह्मा, मित्र, अर्जमा, भूमि, श्री आउ जम क्रमश चर करण रे एवं कली, रुद्र, सर्प, मरुत क्रमश स्थिर करण रे स्वामी अटंती। चर करण रे सप्तम करण विष्टिर अन्य नाम ही भद्रा अटे। यार स्वामी जम, जहाँ द्विजा नक्षत्र, विष्कुंभ जोग तथा दक्षिण दिगर स्वामी अटंती। जम स्वभावत अनिष्टकारी तथा भयावह अटंती।
ଇଏ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିଗ ଆଉ ଆଦିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସେସବୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଭୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଜ୍ୱଳାମାଳା କୁଳନେତ୍ର ଲୋହିତ ଶରୀର, ଗନ୍ଧର୍ବମୁଖୀ କୃଶୋଦରୀ ଲାଞ୍ଜଯୁକ୍ତ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ୟକ ବେକ, ସପ୍ତଭୁଜୀ ଶବବାହନୀ ତଥା ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ବିନାଶ କରି ଭଦ୍ରା ନାମକ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଏହାକୁ ଦେବତାମାନେ ସପ୍ତମ କରଣ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଲେ। ରତ୍ନକୋଷରେ ଭଦ୍ରାଙ୍କର ନାମ ତଥା ତଦନୁରୂପ ତାହାର ଫଳରେ ବିବେଚନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନାମ କ୍ରମଶଃ ହଂସୀ, ନନ୍ଦିନୀ, ତ୍ରିଶେରା, ସୁମୁଖୀ, କରାଳିକା, ବୈକୃତି, ରୌଦ୍ରମୁଖୀ ଆଉ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଅଟେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥୀ ଆଉ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧର ତଥା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ଏବଂ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧର ଭଦ୍ରାର ଉପସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାସ। ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାସ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ପାତାଳ ଲୋକ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଅଟେ। ତିନି ଲୋକରେ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାସ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଆଉ ପାତାଳ ଲୋକରେ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାସ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ ଆଉ ବିଛା ରାଶିରେ ମାନଙ୍କରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରାବାସ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କୁମ୍ଭ, ମୀନ, କର୍କଟ ଆଉ ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରାବାସ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କନ୍ୟା, ତୁଳା, ଧନୁ ଏବଂ ମକର ରାଶିରେ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରାବାସ ପାତାଳ ଲୋକରେ ହୋଇଥାଏ। ଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାସ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 5 ଘଡ଼ି ମୁଖରେ, 2 ଘଡ଼ି କଣ୍ଠରେ, 11 ଘଡ଼ି ହୃଦୟରେ, 4 ଘଡ଼ି ନାଭିରେ, 5 ଘଡ଼ି କଟିରେ ଆଉ 3 ଘଡ଼ି ଲାଞ୍ଜରେ ରହିଥାଏ। ମୁଖରେ ଭଦ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାଶ କରିଥାଏ, କଣ୍ଠରେ ଧନର ନାଶ କରିଥାଏ, ହୃଦୟରେ ପ୍ରାଣନାଶ ହୋଇଥାଏ, ନାଭିରେ କଳହ ହୋଇଥାଏ, କଟିରେ ଅର୍ଥଭ୍ରଂଶ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଭଦ୍ରା ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟାରେ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା 12 ମିନିଟର ଶେଷ ସମୟରେ ଶୁଭଙ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। କଶ୍ୟପ ସଂହିତା ତଥା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଣପତି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଭଦ୍ରାବାସର ବିଚାର କିଞ୍ଚିତ୍ ଅନ୍ତରରେ ସହିତ ଆସିଛି। ଲଲାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଶୁଭ ତଥା ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସେସବୁ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଭାଗରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଦୈବଜ୍ଞ ଗଣିପତିରେ ବିଚାର ହେଉଛି କି ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ଭାଗରେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ମିଳିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅବଧିକାଳ ଆଉ ଫଳ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି, ପିୟୁଷଧାରା ଟୀକା, ବ୍ରହ୍ମଜାମଳ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଣପତି ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦିନରେ ଭଦ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି ତଥା ତାହା ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରୁଅଛି, ଅଥବା ରାତ୍ରିରେ ଭଦ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି ଆଉ ତାହା ଦିନବେଳା ମଧ୍ୟ ଗମନ କରୁଅଛି, ଭଦ୍ରା ଉଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ ହୋଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ଭୃଗୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ତଥା ଶୁକ୍ରବାର ଭଦ୍ରା କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଶନିବାର ବୃଶ୍ଚିକୀ, ଗୁରୁବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିୟବତୀ ତଥା ବାକି ବାରରେ ଭଦ୍ରିକା ହୋଇଥାଏ। ଅତଃ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଭଦ୍ରା ଦୋଷ ହୋଇନଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଭଦ୍ରାବ୍ରତର ବିଧାନ ଆସିଥାଏ। ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭଦ୍ରାବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରତର ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିନଥାଏ ଆଉ ତାକୁ ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟା, ଦଧିମୁଖୀ, ଭଦ୍ରା ମହାମାରୀ, ଖରାନନା, କାଳରାତ୍ରି, ମହାରୁଦ୍ରା, ବିଷ୍ଟି, କୁଳପୁତ୍ରିକା, ଭୈରବୀ, ମହାକାଳୀ ଆଉ
ଅସୁରାଣାଂ ଭୟଙ୍କରୀ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ନାମକୁ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଭଦ୍ରା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ପୀୟୁଷଧାରା ଟୀକାରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଭଦ୍ରା ବୃଶ୍ଚିକ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଭଦ୍ରା ସର୍ପିଣୀ କୁହାଯାଇଛି। ପୁନଃ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ପିଣୀ ଭଦ୍ରାର ମୁଖ ଭାଗ ଆଉ ବୃଶ୍ଚିକାର ପଛ ଭାଗ ବା ଲାଞ୍ଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରାରେ କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବଧ, ବନ୍ଧନ, ବିଷ, ଅଗ୍ନି, ଅସ୍ତ୍ରଛେଦନ, ଉଚ୍ଚାଟ, କର୍ମ, ଘୋଡ଼ା, ମଇଁଷି, ଓଟ କ୍ରୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଦ୍ରାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଯାତ୍ରା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ବିବାହାଦି ସଂସ୍କାର, ଦାହକର୍ମ ଆଦି ଭଦ୍ରାର ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯଦି କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସିନ୍ଧୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରାରେ ଶ୍ରାବଣୀ କର୍ମ, ଯାହାକି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତଥା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ହୋଲି ଦହନ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରାବଣୀ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାଧାର ନାଶ ଆଉ ଫାଲ୍ଗୁନୀରେ ଅଗ୍ନିର ଭୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଦ୍ରାର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଆଉ ନୂଆ କଥା ନେଇ ନୂଆ ଟପିକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।